북한군 귀순으로 인한 판문점에서의 총격전. 다시 시작된 북한의 미사일 도발. 거친 말 전쟁 속에 위기는 날로 커져만 가고 지금 한반도의 긴장감은 최고조에 달하고 있다. 또다시 전쟁의 기로에 서 있는 지금 우리의 운명은 어떻게 될 것인가? 평화를 바라는 마음이 그 무엇보다 간절한 지금 지구촌 곳곳에서는 한반도의 평화를 기원하는 이들이 늘어나고 있다. Coming around the world, the religious leader expressed that they are the peace activity and they wanted to get the peace. If Korea would remain divided, I think the world will remain divided. To join, to unify Korea means to unify the whole world. 국가와 인종, 문화와 종교를 뛰어넘어 거대한 네트워크를 조직하는 이들의 목적은 이 땅의 평화와 통일이다. 과연 이 노력들이 북핵 위기를 해결하고 한반도에 평화를 가져올 수 있을까? (2017년 11월) 서울 월드컵 경기장. 쌀쌀한 늦가을의 날씨에도 사람들은 끊임없이 경기장으로 밀려들었다. 이들이 앉아있는 경기장에는 2017 한반도 평화통일 세계대회가 열리고 있었다. 대회 참석자들 중에는 세계 각국에서 온 정치인과 종교인들도 있었다. There's a great deal of hostile dialogue back and forth now between the parties involved in Korea, particularly between North Korea and the United States. The danger of harsh talk slipping suddenly into all-out war is much greater today than it has ever been. We faith leaders from America and every corner of the world join in support of South Korea. We proclaim and we commit ourselves to God's spirit of unity in prayer for the peaceful reunification of Korea. The unity should be based on true love, not force. We do not want another war on this peninsula. I believe that centered on the true parents of humankind, everlasting peace is possible among the Korean people. 한반도의 평화를 논의하고 함께 해결책을 찾기 위해 이곳에 왔다는 종교인들. 이곳에서는 종교의 차이도 국적의 차이도 장애가 되지 않는 듯 보였다. We've had more than 400 religious leaders from all over the world, from 70 nations, and we have Hindus and Buddhists and Christians and Jews, Muslims, Sikhs and Jains. It's an incredible gathering of the world's family of faiths. We came here for one reason, to support the rally for peaceful reunification of the Korean Peninsula. 그런데 놀라운 것이 하나 있었다. 전 세계 70개국에서 온 각기 다른 종교 지도자들이 자국의 이해관계를 넘어 한반도의 평화를 위해 실천하겠다는 의지를 강하게 표명한 것이다. 이 민족이 염원하는 평화로운 통일, 세계 인류가 염원하는 하나의 세계, 이제 더 이상 저녁에 머물지 말고 아침을 맞을 수 있는 준비를 해야 합니다. This is the time. We're talking about a period of a lot of tension with North Korea, right? Where they're launching missiles, having nuclear tests. This is a very important rally. It's on the theme being the reunification on the Korean Peninsula, the reunification of Korea. This is a very important message. जो मदर मून इस समय ये पैगाम दे रही हैं और मैं समझता हूं कि नॉर्थ कोरिया के लिए ख़ास तौर पर मैं यहाँ हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया के
उसको समझना चाहिए कि हम सब इंसान हैं, ये धरती ईश्वर की है। 전 세계인들이 한 자리에 모여 한 마음으로 한반도의 평화를 기원하는 일은 쉽지 않은 일이다. 어떻게 이런 일이 가능했을까? 지난 4월부터 지역별로 평화통일 전진대회가 열리기 시작했다. 안보 불안으로 발생한 국론 분열을 극복하고 국민 대화합과 남북 통일로 나아가기 위한 분위기를 조성하고자 열린 대회였다. 평화통일 전진대회는 수도권을 시작으로 영남권 대회, 호남권 대회, 청년 학생권 대회, 충청권 대회로 이어졌다. 대회에서는 남북 관계를 복원하고 다가올 통일 시대에 대비하기 위한 다양한 방안이 논의됐는데 이 같은 대회는 국내에 국한되지 않고 해외로도 확장되어 나갔다. 지난 7월 미국 맨하튼 중심가에는 다양한 국적의 청소년들이 모여 거리 청소를 하고 있었다. 이 같은 봉사활동을 통해 사람들에게 뉴욕에서 열리는 평화대회를 알리는 것이다. 그로부터 며칠 뒤 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든에 사람들이 하나둘 모이기 시작했다. 그러다 순식간에 대규모 집회 인파가 형성됐다. 평화를 주제로 열린 이 집회에는 무려 2만 명이 넘는 미국인들이 참석했고 이들은 한 목소리로 평화를 노래했다. 정치 종교계 지도자들은 평화를 지지하고 실천하겠다는 메시지를 발표했다. This gathering has always demonstrated an extraordinary commitment to support peace. So I want to thank you for this celebration today, for Mother Moon's continued vision, for all of the congregations and ministries who have come here recognizing the need to start with ourselves, because indeed, peace begins with us. Let us rededicate ourselves to that calling. 이 대회에서는 미국이 세계 평화에 더 책임 있는 자세를 보여야 한다는 메시지도 나왔다. 나는 오늘 축복받는 미국의 책임에 대해서 얘기하고자 합니다. 자유, 평등, 평화, 통일, 행복한 세상은 멀리 있는 것이 아닙니다. 여기 오늘 모인 여러분들이 종족에서, 교회에서, 나라에서 실천할 때 하나의 세계는 기필코 우리 손으로 만들 수 있습니다. 이렇게 미국에서 한반도 평화에 대한 지지를 이끌어낼 수 있었다. 지난 10월 일본 도쿄도 인근 지바현의 한 국제전시장. 이곳에서도 평화를 주제로 대규모 집회가 열렸다. 이 자리에는 일본 국회의원과 지방의원, 일본 주재 각국 외교관, 종교 지도자, 시민사회단체 대표, 청년 학생 등 일본 수도권에 위치한 가나가와 현에서 온 1만 명이 넘는 사람들이 참석했다. 현명한 사람은 잘못한 것은 인정해야 합니다. 인정을 하고 나야 새로운 도약을 할 수 있게 되는 것입니다. 나는 말하고 싶습니다. 이 나라의 정치인들에게 역사의 진실을 알기를 바랍니다. 수많은 일본 정치사회 지도자들이 참석한 이 자리에서 일본이 과거사에 대해 반성하고 사과할 것을 촉구한 것이다. 이 같은 연설에 대해 일본인들은 어떤 생각을 갖고 있을까? 베푸는 것입니다. この日帝時代において韓国の皆様方に多くの苦しみや悲しみを与えたことは事実であります。その意味において日本は歴史的な事実を踏まえて
韓半島の平和統一に対しても他人の国の出来事というふうに考えるんじゃなくて、韓半島の平和統一に日本があくまでもより責任ある立場で享受してほしいという意図で語られたんだと私は理解をしております。 일본에서 과거사 반성을 촉구하고도 지지를 받을 수 있었던 것은 한반도 통일을 위해 활동했던 역사가 있기 때문이다. 먼저 일본에서 조총련계 동포조직과 민단계 동포조직의 갈등을 종식시키고 화합시키기 위해 교류 사업을 적극적으로 했던 일들은 아직도 기억되고 있다. この朝総連系の教法の組織と、そして民団系の教法の組織と、この2つがまず交流をして和解をして和合をして、やがて平和的な統一体を作ることができれば、その影響が本国にもたらすことができると。 3번에 걸쳐 제일교포 총 1만 6천여 명을 한국에 초청했는데 이들은 모두 임진각에서 열린 평화통일을 위한 기원대회에 참석했다. 이것은 한국뿐만 아니라 일본 내에서도 평화통일을 위한 여론과 분위기를 조성하는 데 크게 기여했다. 그리고 또 하나, 1981년부터 지난 30여 년간 추진해왔던 한일 해저터널 건설 사업이 있다. If this highway were constructed, the three Asian countries would be linked through the highway, and they would become one. The economic and cultural exchange between them would be so frequent that it would literally enable them to form an Asian common community. 중국 대륙에서 시작해 한반도를 종단하고 해저터널로 일본 열도까지 연결된다면 그 길이 곧 동북아 평화의 길이 될 것이다. 대규모 평화 집회는 미국과 일본뿐만 아니라 동남아시아, 태국에서도 개최됐다. 2017년 6월 방콕에서는 태국 교육부 후원으로 세계평화 청년학생연합 아시아 태평양권 창설대회가 열렸다. 이 대회에는 베트남, 홍콩, 캄보디아, 네팔, 파키스탄, 아프가니스탄, 방글라데시 등 아시아 태평양 지역 35개국에서 정치, 경제, 교육계 인사, 청소년 여성 지도자 등 약 1만 7천 명이 참석했다. 그런데 미국, 일본과는 달리 태국에서는 청소년들이 주요 참석자였다는 점이 좀 특별해 보였다. 젊은 청년들이 미래를 지향할 수 있는 그러한 올바른 사고와 비전을 갖지 않으면은 아시아의 평화는 묘연하다라는 것이죠. 아시아가 가지고 있는 그런 인류 평화에 기여할 수 있는 그 힘은 또 그런 배경, 환경은 앞으로 더 커진다라는 것이죠. 그런 입장에서 본다면은 우리 아시아의 젊은이들의 역할이 대단히 중요하다고 보여집니다. 미국, 일본, 태국에 이르기까지 세계 각지에서 열리는 평화 집회에 이렇게 많은 사람들이 참석해 지지하는 이유는 무엇일까? 종교를 바탕으로 해서 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 다양한 분야 활동들이 지금까지 전개되어 왔었습니다. 그 속에서 이제 특별한 상황이 전개가 되면 국제적인 대규모의 학술 대회나 심포지움이나 또는 대중 대회를 통해서 그런 것들을 심화시키고 확산시켜 왔습니다. 구체적인 예를 들어 본다 그러면은 냉전 시대에는 승공 이론을 중심으로 한 전 세계적인 굉장한 활동들을 전개해 오셨습니다. 냉전 시대, 남북이 대치된 한반도 상황. 문선명 한학작 총재는 먼저 공산주의와의 싸움에서 승리해야 평화를 지킬 수 있다고 생각했다. 그래서 대대적인 승공운동을 시작했다. 남북의 긴장관계에 놓여있던 1975년 여의도에서 개최한 대규모 구국 세계대회도 승공운동의 일환이었다. 이때는 한국 국민만 모은 것이 아니고 전 세계에 있는 젊은 청년들을 한국으로 불러왔습니다. 그래서 한 1,000명 가까이 왔는데
그때 그들이 올 때가 이제 부산에 왔어요. 내가 부산에 이제 우리 문 총재님하고 같이 부산에 가서 맞이했거든요. 구국 세계대회는 말 그대로 세계인이 함께했던 대회였다. 한반도에서 공산주의를 종식시키기 위한 활동과 평화 통일을 촉구하는 운동에 세계인들을 동참시킨 것이다. 국경과 언어를 초월한 형제 자매로서 일치 단결하여 공산주의를 타도에 정진군합시다. 이 한국은 절대로 우리가 결사지킨다는 것을 이제 첫째로 한 것이고, 거기에 참석한 서양 식구들이 지금 모두가 다 한국 전쟁이 나면은 자기들이 모두가 지원병으로 오겠다 하는 결의를 한 거예요. 외국에서 이렇게 한국을 사랑하고 한국을 위해서 이렇게 하겠다는 결의를 한국 국민에 보여줬기 때문에 이것이 한국 국민에게 굉장한 자극이 된 거죠. 90년대 들어서는 공산권 지도자와 만나 평화를 논의했는데, 당시 고르바초프 구소련 공산당 서기장과의 만남은 그 누구도 상상하지 못했던 일이었다. 그 이듬해에는 북한의 김일성 주석을 만나 남북 관계의 평화와 화해의 분위기를 조성하기도 했다. 냉전 종식 이후 평화운동은 지구촌 곳곳의 분쟁 지역으로 확장되기 시작했다. 오랜 내전으로 신음하고 있던 아프리카, 유혈 분쟁이 끊이지 않는 중동, 세계의 화약고라 불리는 곳들을 방문하며 종교 간의 대립을 넘어 화합과 용서의 길을 열었다. 이 같은 활동으로 평화를 위한 글로벌 네트워크가 구축되기 시작했다. 이 글로벌 네트워크를 토대로 세계평화국회의원연합이 창립됐다. 여기에는 아프리카와 유럽, 북중미와 남미, 아시아 등 전 세계 정치인들이 함께하고 있다. 지구촌 곳곳의 갈등 문제들을 해결해 평화 세계를 건설하는 것을 목표로 활동 중인데, 이들의 당면 과제는 한반도의 평화다. Korea is the most important one because in North Korea there's the threat of nuclear weapons and a delivery system that could hit Japan, South Korea, and the United States. The legislators for peace can be every bit as important as the United Nations in solving these problems. 한반도의 평화 통일을 위한 또 하나의 프로젝트가 시작되고 있다. 비무장지대 내에 세계 평화 공원을 건설하고 UN 제5사무국을 유치하는 것이다. UN 5사무국이 만약에 38선 DMZ에서 생긴다면은 155마일 남과 북의 접경 지역은 천연 자연 지역입니다. 이곳을 평화공원으로 조성을 한다면은 전 세계인이 함께 와서 남과 북에 대치되어져 왔던 그런 과거 역사를 돌아볼 수 있고, 이 환경 지역을 보존해 나가는 것을 본다면은 인류가 상당히 많은 부분을 교훈 삼을 수 있는 내용이 있다고 저는 생각이 되어집니다. 전 세계 각국의 국회의원들과 정치 지도자들의 지지와 참여를 이끌어낼 수 있기에 UN 제5사무국 유치는 전혀 불가능한 일이 아니다. 비무장지대에 제5사무국이 들어선다면 북핵 미사일로 인한 한반도의 긴장을 완화시키고, 더 나아가 남북 화해장으로, 세계 평화의 상징으로 자리매김할 수 있을 것이다. 세계 평화를 위협하는 것 중 가장 오래된 것은 종교 갈등이다. 그래서 평화운동의 또 다른 한 축은 초종교 활동이었다. 오랜 반목과 갈등을 끝낼 뿐만 아니라 종교의 차이를 넘어 하나가 되려는 노력이 최근 결실을 맺어가고 있었다. 지난 11월 서울의 한 호텔에서 세계평화 종교인 협의회 창설 결의대회가 열렸다. 이슬람, 힌두교, 불교, 기독교 등 전 세계 70개국 20개 종단의 지도자 500여 명이 한자리에 모였다. 이렇게 서로 다른 종교인들이 과연 한데 화합할 수 있을까 싶었지만 평화를 생각하는 마음은 다르지 않았다. Is an excellent project for all the leaders come together.
The religious at the moment, the war and what we have around the world is about the religious. Everybody says religious. Yo que vengo de Bolivia en representación de una iglesia evangélica llamada metodista, los seres humanos, aunque tengamos diferentes religiones, pero podemos unirnos para el bienestar de todo el ser humano aquí en la tierra. My religion is from India, and we do believe in equality. We believe in dialogue, and we believe in peace. 참석한 종교 지도자들은 각자의 종교를 초월한 화합으로 세계 평화를 실현하자는 약속을 했다. The power of religion can destroy. Unfortunately, we saw how divisions bring in war, but it could also build. And so if we have this common faith and understanding that we can use religion as a vehicle of peace, we can accomplish many great things. I'm hoping to be able to use this platform and these connections to my new global family to be able to benefit the next generation of leaders. 세계 각국의 종교 지도자들은 한학자 총재의 평화운동과 초종교 활동에 감동과 신뢰를 느꼈고 이것이 서로의 다름을 극복하게 했다. Ayer me conmovió, por ejemplo, de que alguien dijo una frase muy importante que debemos replicarlas en nuestras regiones. Solos podemos avanzar rápido, pero juntos podemos avanzar más lejos. Muy importante y creemos que la fe y la política pueden ir juntas porque If every group work alone, it means no peace. We're talking with the political leaders. Please go ahead, hand to hand with interfaith leaders to be one team to serve people for good life and peace. 평화를 향한 오랜 걸음이 있었기에 국가와 민족, 종교를 초월할 수 있었다. 이제 이들이 우리와 함께 한반도 평화, 더 나아가 세계 평화에 기여할 것이다.